Good evening, everyone. Yesterday, we discussed about the power, concept of power, meaning, and what are the particular elements required to acquire that particular power. We see that the manipulation, exchange, force, and persuasion, these are the main factors. At least two factors should be. We have to, if we want to be a powerful person, if we want to analyze that particular person that have the power, yes or not, then these are the main factor. Today we will see that the main subfields of political science. What are the subfields? Subfields means branches, sub branches of the political science. Subfields means what are the other branches we learn under the political science. Although we opt that political science subject, but at the same time, we learn this year political theory and Western political thought. These are the branches, means thought and theory are the branches of the political science. Next year, we are going to study Indian political system, means political system is the part of the political science. If we want to understand political science, these fields should be learned by everyone, because these subfields make clear idea in our mind about the political science. That's why we should see that what are the subfields of the political science. The first one is the comparative politics. Comparative politics examines politics within other nations, trying to establish generalization about institutions and political culture and theories of democracy, stability, and policy. This is the subfield of political science. What comparative politics does? So the comparative politics examines that the politics within other nations. Politics within other nation means so many times we say that we adopted parliamentary system from Britishers. Yeah, but if we compare these two countries, we see that there are different political structure. We have multi-party system. They have dual party system, yeah, or bi-party system. Why bi-party system emerge in England, and why we accepted multi-party system in India? If we want to analyze, then we see that yes, we have different social structure. They have different social structure. How we learn this? The branch of comparative politics give you an idea about how you look when you compare these two nations. अपन बहुत बार देखते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि
अपने यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन दोनों यहाँ का स्ट्रक्चर अपने को अलग अलग दिखता है। वहां पे दो पार्टी राजनीतिक दल अपने को दिखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल अपने को दिखते हैं। ऐसा क्यों है? ये जब अपन खोजने की कोशिश करते हैं तब अपने को कुछ समझ में आता है कि सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और क्या है, सोशल स्ट्रक्चर ही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की इसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कहाँ पे पढ़ाई होती है इसकी? तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में होती है उसकी पढ़ाई। ऐसा बहुत डिटेल में नहीं होता है कभी, लेकिन एक जनरल अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट दिखता है, वहां पे अपने को क्वीन दिखती है, लेकिन जब अपन क्वीन और प्रेसिडेंट में कंपेयर करने की कोशिश करते तो अपने को दिखता है कि नहीं, यस, प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल देन क्वीन। तो ये जो स्टेटमेंट अपने निकलते हैं, ये स्टेटमेंट किस आधार पे निकलते हैं? तो ये निकलते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के आधार पर। और इसलिए ये ब्रांचेस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पहली ब्रांच अपन ने जस्ट डिस्कस की कि वहां का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर कैसा है। इवन जब अपना एरिया बदलता है, जैसे साउथ एशिया और यूरोपियन कंट्रीज, इनके भी कंपेयर अपन कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो ब्रांचेस है ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वगैरह, ये जो ब्रांचेस है, ये आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर ही ज्यादा फ्लरिश हुए हैं। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, मैं क्यों बोल रहा हूँ आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर? क्योंकि आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही बहुत सारे जो नेशंस जो स्लेव कंट्रीज थी, दे बिकेम इंडिपेंडेंट। और उसके कारण जो इंडिपेंडेंट नेशन की जो ये है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस, वो बढ़ गए। और उसके कारण सब लोगों का ध्यान इस तरफ चले गया कि क्या, ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्सेप्ट की, ठीक है, लेकिन सिस्टम एक्सेप्ट करना यानी सेम स्ट्रक्चर वहां पे एस्टेब्लिश होना, ऐसा है क्या? ये जब पढ़ाई करना शुरू हुआ तब दिखाई पड़ा कि नहीं, भले ही आप सिस्टम कोई भी अडॉप्ट करो लेकिन वहां का स्ट्रक्चर वो डिफरेंट रहता है, बिकॉज द सोसाइटी इज डिफरेंट, कल्चर ऑफ सोसाइटी इज डिफरेंट, बिलीव्स ऑफ सोसाइटी इज डिफरेंट। ये जो डिफरेंशिएशन अपने को दिखाई पड़ता है, उसके कारण अपने को समझ में आता है कि नहीं, हालांकि तीन सिस्टम अडॉप्ट किए है, लेकिन वहां की जो अदर, ये जो पार्टी सिस्टम बोलते हैं अपन, जो बाकी जो पावर्स के रिलेटेड, जैसा अपन बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपने यहाँ का, वो कितने पावरफुल है, या कौन सा हाउस मोस्ट पावरफुल है, अपने यहाँ का लोकसभा पावरफुल है या हाउस ऑफ कॉमन्स पावरफुल है? तो अपने को दिखाई पड़ता है हाउस ऑफ कॉमन्स इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से अपने को पता चलता है। ये आपको 5th सेम में पढ़ना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बहुत ज्यादा कंपेयर में नहीं पढ़ना है, बट ये आपको कुछ ना कुछ दिया गया है एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद सेकंड ब्रांच जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस, वो 6th सेम में पढ़ना है ये, कि इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडीज पॉलिटिक्स अमंग नेशंस इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इंटरनेशनल रिलेशन में इट इज अनदर सब ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और ये सब ब्रांचेस इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सब इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, एंड नाउ सो मेनी यूनिवर्सिटीज treat them as an independent branch, not a branch of a political science. देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, आप सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है अपने यहाँ की बहुत सारी, या आउटसाइड कंट्री की जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सब फील्ड करके नहीं पढ़ाया जाता है, सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस करके नहीं। इट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच लाइक पॉलिटिकल साइंस।
वहां पे उन्होंने डिपार्टमेंट खोला है कि आपको एडमिशन पॉलिटिकल साइंस में लेना है या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में लेना है, यू डिसाइड। इवन इंटरनॅशनल सर रिलेशन्स ये भी है। हाँ बोलो। मराठीमध्ये सांगावं, हाँ मराठीमध्ये मराठीतून, हिंदीतून चालेल का? चालते क- थोडे, क- समजत नाही. मराठीमध्ये समजते पूर्ण. मराठीमध्ये पूर्ण समजते, ठीक आहे बेटा, मराठीतूनही सांगतो। हे या या राज्यशास्त्राच्या ज्या उपज्ञान शाखा आहेत, एक कंपॅरेटिव्ह पॉलिटिक्स म्हणजे तुलनात्मक राजकारण, की या तुलनात्मक राजकारणामध्ये काय होतं की दोन देशांचा आपण अभ्यास करतो, दोन म्हणा किंवा दोनपेक्षा अधिक देशांचा। आपण म्हणतो ना की बा संसदीय शासन पद्धती भारताने स्वीकारली, कशी स्वीकारली बा ही, ती आपण ब्रिटिशांकडून स्वीकारली, ठीक आहे। पण आज इंग्लंडमधलं स्ट्रक्चर म्हणजे इंग्लंडमधली जी रचना आहे संसदीय शासन पद्धतीची आणि भारतातली, ही आपल्याला वेगवेगळी काय वाटते? तर ही वेगवेगळी वाटण्याचं कारणच हे आहे की दोन्ही ठिकाणचं सामाजिक रचना जी आहे ती वेगवेगळी आहे। जशी समाजाची रचना असते त्यानुसारच तिथली व्यवस्था ही निर्माण होत असते। आणि हे आपण का शिकलं पाहिजे? कारण की जर तुम्हाला पॉलिटिकल सायन्स शिकायचं असेल, हे तुम्हाला समजलं पाहिजे। तुम्ही जेव्हा म्हणता की इंग्लंडचं हाऊस ऑफ कॉमन्स हे अधिक शक्तिशाली आहे भारतातील लोकसभेपेक्षा, तेव्हा तुम्हाला त्याचं ज्ञान असलं पाहिजे की का शक्तिशाली आहे, हे शक्तिशाली असण्याचं कारण कोणतं। तेव्हा मग आपण त्यांच्या दोघांच्या अधिकारांची तुलना करतो। मग आपल्या इथली लोकसभा आणि तिथलं हाऊस ऑफ कॉमन्स यांच्या अधिकारांची जेव्हा तुलना करतो तेव्हा आपल्याला हे दिसून पडतं की नाही की बा इंग्लंडमधलं हाऊस ऑफ कॉमन्स हा अधिक शक्तिशाली आहे, किंवा अमेरिकेचा अध्यक्ष हा जगातला सगळ्यात शक्तिशाली शासन प्रमुख आहे। Why we say that the American president is the most powerful leader in the world? क्योंकि he has so many power. He has to control the decision taken by the Congress. Congress means their legislature. American legislature. Even he has the power to appoint the judges in Supreme Court. And he influence the leaders in the house, कि जो बाहर में आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आपण का म्हणतो अमेरिकेचा अध्यक्ष सगळ्यात पॉवरफुल आहे? कारण की त्याचे जे अधिकार जे आहेत ते खूप मोठ्या प्रमाणावरती आहेत। त्याला तो तिथल्या विधिमंडळालाही नियंत्रित करू शकतो त्याच्या नकाराधिकाराचा वापर करून। त्याला सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार त्याच्याकडे आहे। त्याच्यामध्ये इतकी ताकद असते किंवा त्या पदामध्ये इतकी ताकद आहे की तो विधिमंडळातील सदस्यांना देखील प्रभावित करू शकतो। हे सगळं आपण कशाच्या आधारावर शिकतो? तर हे कंपॅरेटिव्ह पॉलिटिक्स मध्ये आपण गोष्टी शिकत असतो। समजलं बेटा? मराठी मीडियमचे जे पोर आहेत त्यांना समीर समजलं का? हो सर, समजत आहे सर. ठीक आहे, हा ठीक आहे। याच्यानंतर आहे इंटरनॅशनल रिलेशन्स, याला आपण आंतरराष्ट्रीय संबंध म्हणतो, की याच्यात विविध देशातील संबंध, संघर्ष म्हणा, राजनैतिक संबंध कसे आहेत, नंतर आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणा किंवा संघटना म्हणा, या सगळ्यांचा अभ्यास केला जात असतो। आता हा अभ्यास करताना आपल्याला मग लक्षात येतं ना की बा आपण बऱ्याच वेळा, आता तुम्ही पाहिलं ना जस्ट आपण, ही जी लस आहे ही लस का बा विदेशात पाठवली, तुम्ही विदेशाला का दिली, या सगळ्यांची उत्तरं तुम्हाला या शाखेमध्ये मिळू शकतात जर तुम्ही आंतरराष्ट्रीय संबंधाचा अभ्यास केला तर। तुम्ही एकटं नाही जगू शकत। एक लक्षात घ्या, आपण जसं आपल्या घरी ज्यांचे शेजारी संबंध चांगले असतात, तुम्ही पहा ना तुमच्या घरी समजा एखाद्या गोष्टीत तुम्ही समजा शेती असेल तुमच्याकडे आणि तुमच्याकडे साधे आंबेच जर आले शेतीतले,
तुम्ही ते पडून नाही राहू देत. तुम्ही बाजूच्यालाही देऊ बाजूच्याला देता. वाटलं तुम्ही विकू पण शकता. पण तुमचे संबंध चांगले असले की तुम्ही नाही, मीच का एकटा खाऊ, बाजूच्यांनाही देतो माझ्या. हे जर आपण विचार केला तर मग आंतरराष्ट्रीय याच्यात देखील एका देशाला दुसऱ्या देशाची मदत करावी लागते. आणि ते करत असताना हे सगळे निर्णय घ्यावे लागतात. किंवा भारत पाकिस्तान किंवा चायना भारत यांचा संघर्ष का सुरू आहे, त्यासाठी मग भारताने कशा प्रकारची डिप्लोमसी आखलेली आहे. डिप्लोमसी म्हणजे त्याला म्हणतात एक योजना, की कशा पद्धतीने हे संबंध आपण त्यांच्याशी कंट्रोल करू शकतो, त्यांना कसा त्यांच्यापासून त्यांच्या अतिरिक्त म्हणजे जे त्यांचं हेजिमोनीचं जे धोरण आहे की बा आम्हाला वाटलं तिथे आम्ही हस्तक्षेप करू, ते कसं कंट्रोल करता येईल, यासाठी सारख्या गोष्टी ज्या आहेत या आपण आंतरराष्ट्रीय संबंधामध्ये शिकत असतो. In international relations, we see that the relation between the two or more nations, if we say that there are India and particular, we see that there are not good relation between India and Pakistan. Why we say that? Under this branch, we say that so many times they come and always oppose each other. What are the reasons? What are the causes of this conflict? All these things. And what are the role of international law in this conflict? And which international organizations come forward to solve the conflict between these two nations? All these things we discuss under this branch. That's why what I said before that, these are now independent branches. Comparative politics, international relations, particularly in JNU, in BHU, they established these branches as an independent branch, not the sub branch of political science. तुलनात्मक राजकारण म्हणा किंवा आंतरराष्ट्रीय संबंध, JNU म्हणा किंवा BHU म्हणजे काय म्हणतात, BHUचं हिंदू विश्वविद्यालय आहे जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ह्या ज्या दोन्ही सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज आहेत, अजूनही अनेक युनिव्हर्सिटीज आहेत सेंट्रल, तिथे आता या स्वतंत्र ज्ञानशाखा म्हणून यांचा अभ्यास केला जातो आहे. राज्यशास्त्राची एक ब्रांच म्हणून नाही केला जात. याच्यावरून तुम्ही विचार करा की याचा स्कोप किती मोठा झालेला आहे आजच्या काळात. आणि म्हणून आपल्याला देखील ते शिकावं लागतं. त्याच्याशिवाय तुम्ही पॉलिटिकल सायन्स शिकू शकत नाही. म्हणून BA ला हे सगळे ब्रांचेस टाकल्या गेलेले आहेत की तुम्ही शिका. उद्या पुढे जाऊन तुम्हाला जर याच्यात काही कुठे स्पेशलायझेशन करायचं असेल, तुम्हाला कितपत माहिती आहे मला माहित नाही, पण मी जेव्हा JNU मध्ये गेलो होतो तेव्हा एक विद्यार्थी सदा MA करणारा किंवा MPhil करणारा हा फक्त एका फील्ड म्हणजे बलुचिस्तान आणि भारत याच्यावरच तो 7 ते 8 वर्षापासून अभ्यास करत होता. म्हणजे लोकांचं जे स्पेशलायझेशन तयार होतं ते अशा माध्यमातून तयार होतं. कोणती एक फील्ड घ्यायची, फक्त एक फील्ड मधला एक पर्टिक्युलर टॉपिक, आणि त्या टॉपिकवरती वर्षभर त्याच्यावर लक्ष ठेवत राहायचं आणि वर्षानुवर्ष त्याच्यावर लक्ष ठेवून त्याच्यावरती आपलं भाष्य करत जायचं. इन JNU what I saw that there was a student who were learning in post graduation political science or doing MPhil just of only one subject, Baluchistan and relation between Baluchistan and India. What is the role of India in Baluchistan? Constantly he was examining the relation between only these two factors, and this activity he is doing last 5 to 6 years, and now
whatever he says, because he has command over that particular subject. It is now he is specialized. Whenever we ask about the problem related to the Balochistan, his statement is important. मैं आपको सब लोगों को ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन फ्यूचर में यदि आपको कुछ करना है तो आपको इसी एंगल से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग पढ़ाई कर सकोगे. यहां तक ख्याल में आया सबको? समझलाय सगळ्यांना? Yes, sir. पॉलिटिकल थेअरी किंवा राजकीय सिद्धांत ज्याला म्हणतो आपण, जे आता तुम्ही फर्स्ट सेमला जे शिकून राहिले आहे, इट इज अ सब ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल सायन्स. बोथ क्लासिक एंड मॉडर्न अटेम्प्ट्स टू डिफाइन द गुड पॉलिटी ऑफन फोकस ऑन मेजर थिंकर्स. पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ाई जाता है? जो अपन जिसको बोलते हैं ना ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. क्लासिक एंड मॉडर्न मीन्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. कि बिफोर 1947 we called it traditional. After 1947 या after 1945, after Second World War, we called it modern political science या modern political theory. इसकी पढ़ाई इसमें होती है. मीन्स कौन सी चीजों को इंपॉर्टेंस दिया जाता था बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर, और आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या चेंजेस आए, और उसके बाद आफ्टर 1970 और क्या चेंजेस आए पॉलिटिकल थ्योरी में. इन सब चीजों की पढ़ाई इसमें होती है. और ये पढ़ाई करते समय पर्टिकुलर मेजर थिंकर्स की जो थिंकिंग है, जो थॉट्स है, उसको फोकस करके पढ़ाया जाता है. और इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी ये बेस है पॉलिटिकल साइंस का. ख्याल में रखिए, मैं जो बता रहा हूं आपको, ये जो अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, सब आप लोगों ने जो पढ़े हैं इस साल, इस सेमिस्टर में, कि स्टेट बोलो, लिबर्टी बोलो, इक्वालिटी बोलो, ये सब कंसेप्ट आपको अभी नेक्स्ट सेम में भी काम में आने वाले हैं. क्योंकि जब अपन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो सब थिंकर जो है यही कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने सब अपने व्यूज रखे हैं. यदि ये कंसेप्ट ही क्लियरिटी नहीं रहेंगी तो उनकी व्यूज भी आपको कभी समझ में नहीं आएंगे. और इसलिए ये पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. इसलिए वो समझने के लिए भी तकलीफ जाती है, इवन समझाने के लिए भी तकलीफ जाती है. यदि आप फील करते हो कंसेप्ट हो, लिबर्टी फील करते हो, इक्वालिटी फील करते हो, जस्टिस फील करते हो, देन डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग रिलेटेड टू द इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस. पॉलिटिकल थ्योरी मध्ये आपण पारंपरिक आणि आधुनिक असं दोन्ही शिकतो. म्हणजे 1945च्या अगोदर, म्हणजे द्वितीय महायुद्धाच्या अगोदरचं जे काही राज्यशास्त्र असेल त्याला आपण ट्रॅडिशनल म्हणतो. ट्रॅडिशनल म्हणजे काय? परंपरागत. आणि 1945 नंतर जे काही आहे ज्याला आपण म्हणतो मॉडर्न, म्हणजेच काय? आधुनिक. आणि 1970 नंतर पुन्हा एक बदल झाला ज्याला पोस्ट मॉडर्निझम म्हणतात, म्हणजे उत्तर आधुनिक. या तिन्ही गोष्टींचा अभ्यास आपण या राजकीय सिद्धांतात करत असतो. आणि प्रत्येक जण एक चांगलं राज्य कसं निर्माण होईल याच्यावरच अधिक फोकस करत असतो. म्हणून आपण इथे थिंकरचा देखील थोडा बहुत अभ्यास करतो. प्रत्येक थिंकरनी काय म्हटलेलं आहे. आणि मी तुम्हाला आत्ताच सांगतो की हा विषय जर तुम्हाला समजला, राजकीय सिद्धांत, तर येणाऱ्या सगळ्या ज्ञानशाखा तुम्हाला या सोप्या जातील. कारण की लिबर्टी म्हणा, इक्वॅलिटी म्हणा, स्टेट म्हणा, पॉवर म्हणा, म्हणजे राज्य ज्याला म्हणतो आपण, ज्याला सत्ता म्हणतो, अधिसत्ता ज्याला म्हणतो, स्वातंत्र्य म्हणा, समता म्हणा, न्याय म्हणा, अधिकार, या सगळ्या संकल्पना जर तुम्हाला समजल्या तर निश्चितच तुम्हाला या संकल्पना जर तुम्हाला सगळ्यांना समजल्या तर तुम्ही निश्चितच सगळ्या येणाऱ्या पुढच्या ब्रांचेस जे आहेत, ज्या काही ज्ञानशाखा, म्हणजे आता आपण जे पाश्चिमात्य राजकीय विचारवंत शिकणार आहे सेकंड सेमिस्टरला, त्याच्यानंतर थर्ड सेमिस्टरला तुम्ही भारतीय राजकीय व्यवस्था शिकाल, हे सगळं तुम्हाला सोपं जाईल.
आणि म्हणून ही ब्रांच चांगल्या पद्धतीने समजून घ्या. ही समजून तेव्हाच येईल तुम्हाला जर याच्यातली प्रत्येक कन्सेप्ट तुम्हाला अनुभव करता आली तर. आणि म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की ही देखील एक त्याची एक उपज्ञान शाखा आहे पॉलिटिकल सायन्सची. त्याच्यानंतर ते आहे पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन. What is public administration? The public administration studies how bureaucracies work and how they can be improved. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपन क्या पढ़ाई करते हैं? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि जो नौकर वर्ग है वो कैसा काम करता है और वो उनकी इफिशियंसी अपन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसकी स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होती है. आप बोलोगे सर और क्या इसका इंपॉर्टेंस? देखो पूरा इंडिया का जो कंट्रोल अभी भी चल रहा है ना, वो ये ब्यूरोक्रेसी के आधार पे ही चल रहा है. अपने को लगता है कि सब जो लीडर्स लोग को डिसीजन लेते हैं, ठीक है, लीडर लोग कितने भी डिसीजन लेने दो, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज डिपेंडेड अपॉन the bureaucrats, how they implement. if वो यदि इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो किसी को भी बेनिफिट नहीं मिल सकता. इसलिए बहुत बार अभी आप लोगों को इसका इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे जाके जब आप कहीं जॉब करने जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ब्यूरोक्रेसी का रोल कितना इंपॉर्टेंट रहता है. और ये क्या है, ये सब एम्प्लॉयज जो रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं. जो कोई भी आमदार या खासदार होता है ना, वो 5 साल के लिए होता है सिर्फ, उसके लिए मिनिस्ट्री भी वो 5 साल के लिए रहती है उसकी सिर्फ. बट ये जो पर्सन रहता है जो सर्विस में रहता है वो कम से कम उसकी सर्विस जो है 30 साल की रहती है. तो उसको एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है, उसको नॉलेज भी ज्यादा रहता है, बिकॉज वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एक्वायर करके आया रहता है. लैंग्वेज पे भी कमांड उसकी ज्यादा रहती है. इसलिए मिनिस्टर कैसा है अपना, सही में वो नॉलेजेबल है क्या, कैपेबल है क्या, लिटरेट है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन डेमोक्रेटिक सिस्टम. नहीं तो ये ब्यूरोक्रेट लोग जो है वो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. तो ये सब अपन कहाँ पढ़ेंगे अपन? तो ये अंडर द सब ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. और उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस इज ट्रेनिंग इन ऑब्जेक्टिव एंड ऑफन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. पॉलिटिकल साइंस यानी अपनी एक प्रकार का वो ये ट्रेनिंग है कि या जो चीजों का एनालिसिस करना जिसको संभव नहीं है, वो ट्रेनिंग अपने को पॉलिटिकल साइंस में मिलता है. यानी जो कॉमन मैंने इसलिए बोला आप सब लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, इसलिए सोसाइटी में यू हैव युअर रोल इज मोर इम्पॉर्टंट देन कॉमन मॅन. तुम्ही सगळे राज्यशास्त्र शिकून राहिले, लक्षात घ्या. तुमची भूमिका ही समाजात इतरांपेक्षा ही वेगळी दिसायलाच पाहिजे. ही जर वेगळी दिसत नसेल तर तुमच्या शिक्षणाला काहीही अर्थ नाही. का इलेक्शन मध्ये वोटिंगला जायला पाहिजे, याच्यात तुमचं मत खूप महत्वाचं असलं पाहिजे. महानगरपालिका का अशा पद्धतीचा निर्णय घेऊन राहिली आहे, त्यात तुमचं मत महत्वाचं असलं पाहिजे. कारण की तुम्ही राज्यशास्त्र शिकला आहात किंवा तुम्ही शिकून राहिला आहात. जे शिकत नाही आहेत त्यांच्यापेक्षा तुम्ही वेगळं ज्ञान प्राप्त करून राहिला आहात. मग या ज्ञानाचा जर काही उपयोग होणार नसेल तर मग शिकण्याला काय अर्थ आहे? इट इज अ ट्रेनिंग. Your role is important in the society. Why particular person, why particular institution taken such kind of decisions? You should explain to the society. You have the ability. You have to explain. You have to convince the people because you got the training
under the branch of political science. And that's why it is important. It is a training for everyone who opt this subject. Political science can contribute to good government. Whatever you learn under the branch of political science and then express your views definitely will be contribute to make a good government in any system. इसलिए देखो मैक्सिमम आप लीडर्स भी देखो वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं. आपको किसी की भी आप देखने की कोशिश करो, आपको लॉ और पॉलिटिकल साइंस ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारे लीडर की इसमें दिखेंगे. क्यों? बिकॉज अंडर दिस ब्रांच वी अंडरस्टैंड द इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज पॉलिटिक्स. राज्यशास्त्र एक चांगलं सरकार तयार करण्याकरता खूप महत्वपूर्ण योगदान देत असतं. आणि जर तुम्ही शिकत असाल राज्यशास्त्र तर एक राज्यशास्त्रज्ञ म्हणून जर तुम्ही विचार व्यक्त कराल त्यातून देखील एक चांगलं सरकार हे निर्माण होऊ शकतं. आणि म्हणून मी तुम्हाला प्रत्येक वेळा सांगतोय की राज्यशास्त्र नुसतं शिकू नका, त्याची अनुभूती घ्या. त्यातली प्रत्येक कन्सेप्ट ही तुमच्या जीवनाशी संबंधित आहे. त्याला फील करा आणि त्यानंतर त्याचं एक्सप्रेस करा समाजामध्ये. व्हाय आय एम सेइंग दॅट यू शुड नॉट जस्ट गेट द नॉलेज but you should feel every concept in the political science. You should feel why particular thinker says about particular thing. If you can understand, then you have the power to express your views in the society. तभी आप अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर सकोगे, तभी आप अच्छी गवर्नमेंट कर सकोगे. यदि ये नहीं होता है तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है. ये इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल साइंस का. दो ही चीज बताई मैंने कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है वो आपको पढ़ना कैसा करना, उसका एक ट्रेनिंग इसमें होता है. और वो यदि आपको आ गया तो आपको समझ में आएगा कि हर एक डिसीजन के पीछे में जो कुछ छुपे हुए राज रहते हैं वो आप आराम से निकाल सकोगे. कि हेलमेट सख्तीकरण क्यों हुआ, ये जो अभी जो चल रहा है अपन वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम वो क्या है, वो आप एनालाइज कर पाओगे. और देन यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज इन द सोसाइटी. और वही अच्छी सोसाइटी क्रिएट करने में, अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम क्रिएट करने में और अच्छी गवर्नमेंट क्रिएट करने में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकती है. तो ठीक है, सबको समझ में आया है? यस सर. किसी को कोई पूछना होगा तो पूछ लो. अभी एंड करते हैं अपन. सर हाँ तो मैंने आज देखी पीडीएफ, उसमें भी अभी भी मराठी दिख रहा है मेरे नाम पे, चेंजेस नहीं हुए इसमें. तो प्रिंसिपल मैडम को करो कॉल, प्रिंसिपल मैडम को पूछो अभी बेटा शिफा. ओके सर. सर. हाँ बोलो. हा सर, ते फॉर्म जो आहे एक्झामचा हाँ तर ते फोटो आपण कसं चिपकवणार आहे त्याच्यावर?